तेजो दीर्घतमा दीर्घतमा तेजो जुर्बान्मे युगे युग युगे युगे कल्याणतमग्रूपं ते रूपं कल्याणतमम् பழன நகராரே பாதம் தொழுவார் பெண்ணூல் பூண்டு வருவார் வேதம் ஓதி வருவார் குலம் தன்மத்யேகமனந்தேஷம் விவ்யாப்யஸ்திதம் ததாஹ ஜாத்வா பிரம்மசிலாमध्ये चेत् शुभ्रं शिवासने भगवतः निद्रातः उत्थानदिवसः अद्य अतः अस्माकं निद्रा दूरीभूता भवति अस्माकम् अज्ञानं दूरीभूतं भवति भगवतः अनुग्रहेण तादृश परमपावनं दिनम् अद्य अत्र सर्वे भगवद्भक्ताः समागताः सर्वेषां मङ्गलं भवतु इति प्रार्थना எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நம்முடைய வாழ்நாளிலே நாம் எல்லோரும் மிகப்பெரிய சுகிருதமான இன்றைய தினத்திலே 3 சுவாமிகளையும் இங்கே தரிசிப்பதற்கான பெரிய பாக்கியத்தை 3 கடல் சங்கமம் 3 நதி சங்கமம் பிரயாகை இங்கே
3 சுவாமிகளாக இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களெல்லாம் நாம் தரிசிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாக்கியத்தை பெற்றோம். இங்கே இன்றிலிருந்து 7 நாட்கள் சப்தாகம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பாலிமார் சுவாமிகள் இங்கே வந்திருந்து நமக்கு பாகவத பிரவச்சனம் செய்ய இருக்கின்றார்கள். அதேபோல் ஒரே ஒரு நிமிடம் பேசுகிறேன். 400 ஆண்டு கால நம்முடைய இழிவை, நம்முடைய துக்கத்தை துடைத்து எறிந்த வாழும் மகான் நம்முடைய பேஜாவார் சுவாமிகள். அவருக்கு முன்னால் இருந்த பெரியவர்கள் சேரிதோறும் பாரத தேசமெங்கும் அவர்கள் போகாத ஊரே கிடையாது. நம்முடைய மீனாட்சி நகர் மதமாற்றம் நடைபெற்ற பொழுது பாரத தேசத்திலே பொங்கி எழுந்த ஆச்சாரிய புருஷர்களிலே நம்முடைய பேஜாவார் சுவாமிகள் மிகப்பெரிய பங்கு. அத்துணை பேரையும் தாய் மதத்திற்கு திருப்பிய மிகப்பெரிய பெருமை நம்முடைய பேஜாவார் மடத்திற்கு உரியது. அந்த சுவாமிகள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். நம்முடைய இளைய சுவாமிகள் இங்கே பாலிமார் மடத்தினுடைய இளைய சுவாமிகள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களையெல்லாம் சென்னை மகாலட்சுமி சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டின் சார்பாக வருக 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 என்று அனந்த கோடி நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து வரவேற்கின்றோம். கோசாலையிலே சப்தாகம் நடைபெறுகிறது. சுவாமியுடைய திருமுன்னிலே சப்தாகம் நடைபெறுகிறது. எல்லாம் நாம் வாழ்நாளிலே கொடுத்து வைத்த ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியமாக கருதி சுவாமிகளை எங்களுடைய ட்ரஸ்டின் சார்பிலே வரவேற்று நம்முடைய மகாலட்சுமி அம்மா அவர்கள் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசி பிறகு சுவாமிகளுடைய சொற்பொழிவு இருக்கிறது என்று கூறி அனைவரையும் வருக வருக என்று மனமொழி மெய்களால் வரவேற்கின்றேன். நமஸ்காரம். ஸ்ரீ குருபியோ நமக. எல்லாமல்ல குருநாதரோட பரிபூர்ண அனுகிரகத்தால் காஞ்சி பெரியவர், அதே போல் நம்ம பள்ளிமார் மட சுவாமிஜி, பெஜாவர் மட சுவாமிஜி அவளோட பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தால் இன்றைக்கி இங்கே பெஜாவர் மடத்தோட நீலாங்கரையில் இருக்கிற 1700 மாடு இருக்கக்கூடிய கோசாலையில் புண்ணிய கோடி தீர்த்தத்தில் புஷ்கர வைபவமும், அதை சார்ந்து பாகவத பிரவச்சனமும், தமிழ் கன்னட சங்கம சப்தாக நிகழ்ச்சி ரொம்ப ரேரான நிகழ்ச்சி. எங்கேயும் கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டேன். தமிழும் கன்னடமும் சேர்ந்து சப்தாகத்தை பண்ணுறதுங்கிறது உலகத்தில் இதுதான் முதல் தடவை. எல்லோரும் கை தட்டுங்க. உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பு இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே சப்ஜெக்டை கன்னடத்துலேயும் தமிழ்லேயும். அது மாத்திரம் இல்லை, நம்ம வந்தவா அத்தனை பேருக்கும் எவ்வளோ புண்ணியம்னா 1700 மாடு கேட்கறது ஃபஸ்ட்டு. நம்ம வந்தவா அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பாக்கியம் அந்த பிரவச்சனத்தை கேட்கக்கூடிய. 2வது பாக்கியம், நம்மளை ஆசிரியிச்சு ஒவ்வொரு புஷ்கரமும் விடாமல் 8 புஷ்கரமும் வந்து ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ் பண்ணி இன்றைக்கி தன்னோட இடத்துலையே அந்த புஷ்கரத்தை தொடங்கி வச்ச பெஜாவர் சாமிஜி நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலன்னா நாம் இங்கே வந்திருக்க மாட்டோம், நிச்சயமாக வந்திருக்க மாட்டோம். அதுக்கு நம்ம எல்லோரும் பெஜாவர் சாமிஜிக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம். அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு சமாச்சாரம், ஓம்காரத்தில் ரிஷபராசி புஷ்கரத்துக்கு 1/2 மணி தான் டைம். ஏன்னா ஃப்ளைட்டு டிலே ஆகிடுத்து. அந்த ஃப்ளைட்டை கேட்ச் பண்ணி ஆகணும். டெல்லிக்கு இதில் போய் இண்டோர் போய் இருந்தாலும் அடுத்த நாளைக்கு ஏகப்பட்ட ப்ரோக்ராம் இருக்குது. நம்ம பள்ளிமார் மட சுவாமிஜிக்கு நாம் கூப்பிட்டோங்கிற அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக சாயந்தரம் 6 மணிக்கு வந்து 7 மணிக்கு அதுக்குள்ளே அந்த ஆர்த்தி அட்டன் பண்ணி அனுக்கிரக பாஷம் கொடுத்து ஓம்காரத்தை தரிசனம் பண்ணி சாணம் பண்ணி அப்புறம் கிளம்பி போனதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய பாக்கியம். அதில் நமக்கு என்ன ஒரு பெரிய புண்ணியம்னா, அடுத்த புஷ்கரம் சாமிஜியோட புஷ்கரம். மிதுன ராசி சரஸ்வதி நதி. நம்ம பள்ளிமார் மட சுவாமிஜியோட ராசி மிதுன ராசி. முதலே அவரே வாலண்டியராக சொல்லிட்டு அடுத்த புஷ்கரம் பிரயாக்ராஜில்
எங்களோடதில் தான் பண்ணணும், மடத்தில் தான் பண்ணணும்னு. அதனால் நமக்கு அடுத்த புஷ்கரம் இன்னும் படு கிராண்டாக இருக்குன்னு சொல்லி சுவாமிஜியை இந்த பாக்கியம் கொடுத்த இந்த சுவாமிஜிக்கு இந்த உட்காந்துருக்கிற சுவாமிஜி என்னோட குருநாதர் எல்லாருக்கும் என்னோட பணிவான நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்தது 2 பெரிய கும்பாபிஷேகம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஒன்று திருவையாறு அப்பருக்கு கைலாய காட்சி கொடுத்த சேத்திரம் பஞ்சநதீஸ்வரர்னு சுவாமி பேர். அது பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி. அடுத்தது பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி நீலாயதாட்சி காயா ரோகணேஸ்வரர்னு சுவாமியோட பேர். நாகப்பட்டினத்தில் 5 ஆட்சி தான். காமாட்சி, விசாலாட்சி, மீனாட்சி, கமலாயுதாட்சி, நீலாயுதாட்சி. அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு இப்பயே உங்கள் முன்னாடி உங்கள் சார்பாக எங்கள் 3 சுவாமிஜியும் கண்டிப்பாக வரணும், எல்லா ஏற்பாடும் நாங்கள் பண்ணித்தரோன்னு சொல்லி, அது மாத்திரம் இல்லை, அவளுக்கு ஒரே கல்லில் பல மாங்காயை அடிக்க முடியும் அவளால். ஒரு இதுக்கு கும்பாபிஷேகன் பெயர் வச்சுன்னு வந்தால் பக்கத்தில் நிறையா க்ஷேத்திரங்கள் இருக்குது, அதையும் ஏற்பாடு பண்ணி தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறேன்னு அவங்கள வருந்தி அவங்க பாதார வந்தத்தை தொட்டு கூப்பிடுறேன். சுவாமிஜி கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த சுவாமிஜிக்கு என்னோடய பணிவான நமஸ்காரம். இப்போ நம்மளோட சார்பாக இந்த சால்வே எங்களோட ட்ரஸ்ட்டில் இருக்கிற பட்டாபி அவரை கௌரவிப்பார். இதை ராவும் பகலுமா இந்த புஷ்கர ஈவெண்ட்டை நடத்தின நம்ம பெஜாவர் சுவாமிஜிக்கு உதவியாக இருந்த அவரோட அசிஸ்டன்ட் கிருஷ்ணன் நாகராஜ், அதே போல் நம்ம கே ஆச்சாரியா எல்லாருக்கும் எங்களோட நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன், நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த வைபவத்தை தலைமையேங்கி நடத்தி தருபவர் சிதம்பரத்தை சேர்ந்த நடராஜர் கோவிலை சேர்ந்த மிக முக்கியமான அர்ச்சகரான சிவராமனும் தியாகப்பாவும் இந்த உற்சவத்தை 9வது புஷ்கரமாக இதை நடத்தின்னு இருக்கான்னு சொல்லி அவளுக்கும் சாமியோட ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆக போகிறது. கிருஷ்ணம் வந்தே மந்தபாஷதரம் திவ்யார்பகாக்கிருதிம் शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मी मध्वकराञ्चितं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्ययेह नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृति सुरनरद्विषशत्रुरात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ता समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेताः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमः चिन्तये तम्महन्तं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ग्रन्थम् उदीरये आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः समस्तगुरुभ्यो नमः. தமிழ் தெரியாது. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಇದು 18ನೆಯ ಪುರಾಣ. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಭಾಗವತ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಭಗವನ್ಮಯವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ,
ಗಂಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗವತ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ 18,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದು ಭಗವನ್ಮಯವಾದ ಗ್ರಂಥ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಗವತ. ಭಗವತಃ ಇದಂ ಭಾಗವತಂ. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾರದರ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೀಷ್ಮರ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಭಗವನ್ಮಯವಾದ ಕೃತಿ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೈರ್ಭರ್ಯ. ನಾರದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾರದರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ? ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸರು ನಾರದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದರು ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಾರದರ ಕಥೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಸರು ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಧೀಮಹಿ. ಧೀಮಹಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲೂರಲ್, ಬಹುವಚನ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಗುವಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಗು ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವೂ ಹಾಗೇ. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೊಂದು ಕಡೆ, ಕಿವಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಾಲೊಂದು ಕಡೆ, ಕೈಯೊಂದು ಕಡೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು? ದೇವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ಯಾನ ಅದು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೂತ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಧೀಮಹಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇಕು, ದೇವರು ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಧ್ಯಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕೈ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಿವಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಅದು ನಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವದ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಧ್ಯಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನೂ ಬಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಸೇರಿದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಜವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇಬ್ಬರು ಇರಬಾರ್ದು. ಇಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯೇ. ಅವ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು. ತಪಸ್ವಿ ಧಿರನಧ್ಯಾಯಿ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಬ್ಬನಿದ್ದರೆ ಹಾಳು ಹರಟೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಃ ತಪಸ್ವಿ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೊಸ ಕ್ರಮ, ಧೀಮಹಿ,
ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನೇ ಜೀವ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವುದು. ಆ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇವರು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸತ್ಯಂ ಫಲಂ ಧೀಮಹಿ, ಆ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಆ ದೇವರನ್ನು ಧೀಮಹಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ, ನಾನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವೂ ಮಾಡಿ, ದೇವತೆಗಳೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಧ್ರುವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಧ್ರುವ ಒಬ್ಬ ಪುಟಾಣಿ, ಒಂದು ಬಾಲಕ. ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧ್ರುವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿದ್ನ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ನಾರದರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು. ಆ ಧ್ರುವನಿಂದ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಯಿತು, ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಭಾಗವತ ಹೇಳುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಹೀಗೆ. ಒಂದು ಆನೆ ಅದು ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿತು, ದೇವರು ಬಂದ ಅಂತ. ಆ ಆನೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಭಾಷೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಳಗಿರುವ ದೇವತೆಗಳು, ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಧೀಮಹಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈ ಭಾಗವತದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂವಾ ಪರೈಹಿ ಸದ್ಯ ಹೃದಯ ಅವರುದ್ಯತೆತ್ರ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ ತಕ್ಷಣಾತ್ ಈಶ್ವರ ಸದ್ಯೋ ಹೃದಯವರುದ್ಯತೆತ್ರ ಕೃತಿಭಿ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ ತಕ್ಷಣಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ, ಅದು ಬರೀ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಭಾಗವತ. ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಅದು ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಚಿನ್ನ ಅದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಾಗವತ. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದರು, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫಲ ಏನು? ಈಶ್ವರ ಹೃದಯ ಅವರುದ್ಯತೆ. ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಈಶ್ವರ ಹೃದಯ ಅವರುದ್ಯತೆ. ದೇವರು ಬಂದು ಭಾಗವತ ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾರಂತೆ. ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ, ಆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾನಂತೆ. ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ ಕೃತಿಭಿ, ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೂಡ್ತಾನೆ? ಸದ್ಯ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಂಥವರ ಧ್ಯಾನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ? ಸದ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ ಭಾಗವತ ಸದ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ ಸದ್ಯ, ದೇವರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೂ ಒಂದಿನ ತಕ್ಷಣಾತ್ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ದೇವರು ಬಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತಿನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದ, 7 ದಿನ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿತ್ತು. 7ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ, ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇಜೆ ಖಗೇಂದ್ರ ಧ್ವಜಪಾದ ಮೂಲಂ, ತನ್ನ ಪಾದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ. ಸದ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೀಗೇ ಭಾಗವತ ಶುರುವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಮುಗಿಯಿದ್ದು ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು 7 ದಿನ 1 ವೀಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪಕ್ವ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ಸದ್ಯ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾನಂತೆ. ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ, ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು.
ಕೃತಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರಾದೇವಿ ಅವರು ಕರೆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಂದ ಅಂತೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರೋಸ್ತ್ರ ಅದು ಅರ್ಜುನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ತತ್ರೈವ ಪಾತಯಾಮ್ಯಸ್ತ್ರಂ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ತತ್ರೈವ ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯ ಮೇಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅವರು ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರೋಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಉತ್ತರೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಉತ್ತರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ಸ್ಯರಾಜನ ಮಗಳು, ಆದರೆ ಅದು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹೆಂಡತಿ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂತಂದರೆ ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಗ. ಸುಭದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸಹೋದರಿ. ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರೆ ಕರೆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಅಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಮಾಮೆ ಗರ್ಭೋ ನಿಪಾತ್ಯದ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ, ನನಗೇನೇ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಗರ್ಭಕ್ಕೇನೂ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉತ್ತರ ಕರೆದರೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ ಅಂತೆ. ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತೆ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ, ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದ ಅಂತೆ, ಆ ಶಿರೋಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅಂತೆ, ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನೇ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತೆ, ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತೆ. ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷತಿ ಯೋಹಿ ಗರ್ಭೆ. ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾ? ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆ. ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು? ನಮ್ಮ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾವು 9 ತಿಂಗಳೋ 10 ತಿಂಗಳೋ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚರ್ಮದ ಶೀಲದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ. 9 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಅಮ್ಮನ, ಅಪ್ಪನ, ಯಾರಿಲ್ಲ. ಒಳಗಿಂದ ಆ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಮರ, ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದರೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಗರ್ಭ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಣ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬೆಳೆದು 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 ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷತಿ ಯೋಹಿ ಗರ್ಭೆ. ಉತ್ತರ ಕರೀತಾಳೆ, ದೇವರು ಬಂದ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾನೇ ಒಳಗಿಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರೋಸ್ತ್ರ ದೇವತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿತನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕರಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿತು, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು, ಮಗು ಸತ್ತಿತು ಅಂತ. ದೇವರು ಓಡೋಡಿ ಬಂದ, ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಸತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ, ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಬದುಕಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು. ಆದರೆ ಅವನು ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏಕದಾ ನಂದು ರುದ್ಧಮ್ಯ ಪಾಂಡವ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ? ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವನು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಹೋದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಶುಕತಾಳದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರ ಭಾಗವತ ಆಯಿತು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತಿಗೆ ಏನು ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದರು, ಗಂಗೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೂ ಆ ಭಾಗವತ ಗಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಾವರ ಗೋಶಾಲೆ ತನಕ ಆ ಭಾಗವತ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ದೇವರು ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅಜರಾಮರ. ಇದು ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕೂತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭಾಗವತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕುಂತಿ ಅಳ್ತಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ, ಅಮ್ಮ ಕುಂತಿ ಏನು ಅಂತ. ಕುಂತಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡವಳು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದವನು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಯೆ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾದ್ಯಂ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದುಂಟ? ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಂತಿ ತಾಯಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಳು, ಅರ್ಜುನನ ಅಮ್ಮ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನ ವಯಸ್ಸಿನವ, ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನವ. ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಕುಂತಿಗೆ. ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗ ಮುರುಘ ನಮಸ್ಯೆ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾದ್ಯಂ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ನಮ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನೇ, ನಮ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ, ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ? ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ. ಕುಂತಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೊಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸ್ತು. ನಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ಕಮಲದಂತಹ ನಾಭಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ದುರ್ಗಂಧ. ಕಿವಿಯಿಂದಲೂ ದುರ್ಗಂಧ, ಮೂಗಿನಿಂದಲೂ ದುರ್ಗಂಧ, ಬಾಯಿಯಿಂದಲೂ ದುರ್ಗಂಧ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದುರ್ಗಂಧ. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗಂಧದ್ವಾರಾಂ ದುರಾದರ್ಶಾಂ. ದೇವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳೂ ಗಂಧ, ಸುಗಂಧಮಯವಾದ್ದು, ಯಾವುದೂ ಹೊಲಸಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ಆ ಪದ್ಮದಂತಹ ಪರಿಮಳಭರಿತವಾದ ನಾಭಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವಳಿಗೆ ನಾಭಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಆ ನಾಭಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ದೇವರ ನಾಭಿ ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ದೇವರ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಇದೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ದೇವರ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ, ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಇದೆ. ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ, ಪಂಕಜದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಬ್ಜ ಸಂಭವ ಬಂದ ಕಮಲದ ಮಗ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕಮಲದ ಮಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನ ನಾಭಿಯ ಕಮಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ಶತರೂಪೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಅದರ ಮೂಲಕ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ದೇವಹೂತಿ, ಆಕೂತಿ, ಪ್ರಸೂತಿ, ಪ್ರಿಯವೃತ, ಉತ್ಥಾನಪಾದ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಪಂಚ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಕಮಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭಗವಂತನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತನಾದ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪದ್ಮನಾಭನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ಕಮಲದಂತಹ ನಾಭಿಯ ಕಮಲದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ, ನನಗೂ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ ನೀನು, ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ದೇವರು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪಂಕ ಜನ ಆಭಾಯ, ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆ. ಒಂದು
ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನದಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕಾಲು ಇಡ್ತೇವೆ, ಕಾಲು ಮುಳುಗಿತು ಮುಳುಗಿತು ಮುಳುಗಿತು, ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು? ಯಾರೋ ಬಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವ ಬಂದರೆ ಅವನೂ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗಿದೆ. ಸಂಸಾರ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಕಾಲು ಎತ್ತಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮುಳುಗುವುದೇ, ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೂ ಕಾಲು ಮುಳುಗುವುದೇ. ಪಂಕಜನ, ಪಂಕ ಅಂದರೆ ಕೆಸರು, ಮಡ್. ಪಂಕಜನ ಅಂದರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಜನ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ನಮಗೆ ಪಂಕಜನ, ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಭಾಯ, ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡುವವ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಅಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಮುಳುಗುವವರು, ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕಾಲು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದವರು. ಆವಾಗ ಆಭಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿದೇವಿ. ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ದುರ್ದ್ಯೂತ ಪಾಂಡವರದ್ದು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂಟಿ, ಗಂಡಂದಿರೆಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೋತು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಯಾರನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅವಳು? ದುಶ್ಯಾಸನ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕೃಪಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಪರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರದು, ಎಳೆಯಲೇಬಾರದು. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅನ್ಯಾಯ, ಏನು ಅನ್ಯಾಯ. ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದುರ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಧರ್ಮದೇವತೆ, ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ. ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ತಪ್ಪು 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 ಅಂತ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತನೇ ಹೋಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿದುರ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಉಚ್ಚೈಚು ಕ್ರೋಶ, ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅನ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗಿದ ಹಾಗೇನೆ. ಮತ್ತು ಭಾಗವತನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ್ದು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದೇವತೆಯಾದ ವಿದುರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿದುರ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಎಳಿತಾನೆ. ಅದು ಏಕವಸ್ತ್ರಧರ, ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಬರೀ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂಟಿ ವಸ್ತ್ರದ ಒಂಟಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದುಶ್ಯಾಸನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಮ್ಮ ಗಾಂಧಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಕೂಡಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ನಂಬರ್ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತೆ. ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿನ್ ಕ್ವಾಸಿ ಯಾದವ ನಂದನ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನನಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿನ್ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನೀನು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿರುವವ ಅಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವವ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ? ದ್ವಾರಕ, ಕ ಅಂದರೆ ಸುಖ, ಸುಖದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಹೌದಮ್ಮ, ನೀನು ಸುಖದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಖದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ದೇವರು ಬಂದ, ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ CCTVಗೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ಬಂದ.
ನೋಡ್ತಾರೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಎಳಿತಾನೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕು, ಎಳೆದ ಅಂತ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಎಳೆದ್ರೆ ರಾಶಿ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಅವಳು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದ್ದು ಮಗ್ಗದ ಒಂದು ಸೀರೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸೀರೆ. ಆದರೆ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ರಾಶಿ ಬೀಳಿತಂತೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಹೋದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೀಸ್ ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೇ ರಾಶಿ ಪೀತಾಂಬರ ರಾಶಿ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅವಳು ಉಟ್ಟದ್ದು ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ವಸ್ತ್ರ ಒಂದು ತುಂಡು, ಆದರೆ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಕನಕಾವದಾತಂ, ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿತು, ಭಾಗವತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾ? ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ರಾಶಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಕೊಡ್ತಾನ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಎಳೆಯುವವ, ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರೇರಕ. ಅಷ್ಟು ರಾಶಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ದೇವರನ್ನು ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿಯನ್ನಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸುಖ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಳ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಆದಾಗ. ದೇವರು ಮಾನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ? ದೇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವಾದರೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಆಯಿತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಎದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬರುವಾಗಲೇ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸುಖ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬರುವಾಗಲೇ ರೇಷ್ಮೆಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಯಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅದು ರೇಷ್ಮೆಯ ಸೀರೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಂದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಉಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತುಂಟ ಅವಳಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಸೀರೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಸೀರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಮುಗಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮುಗಿದಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸೀರೆ 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 ರಾಶಿ ಬಂತು. ಕೃಷ್ಣ ನಾವಾದರೆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆವು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಫೋಟೋಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನವನ್ನು ಕಾದ ದೇವರು. ಅದನ್ನೇ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹೇಗೆ? ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ? ಆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್. ದೇವರು ಮಿಸ್ ಕಾಲನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪಂಕ ಜನ ಆಭಾಯ, ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮುಳುಗಿದವರಿಗೆ ಆಭಾಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀನು ಅಂತ ಕುಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಭೀಷ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ, ಪಂಕ ಜನ ಅಭಾಯ. ಧರ್ಮರಾಜ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದ, ಧರ್ಮರಾಜ ಏನು ಅಳ್ತಿ ಅಂತ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ, ಎಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ, ಯುದ್ಧ ಅಧರ್ಮ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಂತು, ಕೂತಿದ್ದಿ, ಇನ್ನೇನು ಆಳೋದು ಅಂತ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ. ಏನು ಮೋಸ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಮೋಸ, ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಮೋಸ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಾ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಆನಂದ. ಶರಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಳ್ಳಿನ ಮೊನಚಾದ ತುದಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣದ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೈ ತುಂಬ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ತಾ ಇದೆ, ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸಾಯುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಂದ ಅಂತೆ, ಕೂಡು ಅಂತ ಆಸನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತೆ. ದೇವರು ಕೂತ ಅಂತೆ. ಏನು ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ, ಭೀಷ್ಮರ ಭಾಗ್ಯ. ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ. ದೇವರು ಬಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಅವನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತೆ. ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ? ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಇರುವುದ್ರ ಬೇಕು. ನಾವಾದರೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶ ತರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಮಾಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ, ಒಂಟಿ. ನೋಡಿ, ಭೀಷ್ಮ ಒಂಟಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಶರಮಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ? ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮನಸಾ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ
ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪೂಜೆ ಇರುವುದು ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಇರುವುದು ಒಳಗಿನಿಂದ. ಹೊರಗಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿಷೇಕ ಒಳಗಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಹೊರಗಿನ ದ್ರವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ದು? ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳಗಿದೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು. ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ, ದೇವರು ಹೇಳ್ದ, ಮುಟ್ಟಿತು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಪಾದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ದೇವರು ಹೇಳ್ದ, ಕಾಲು ಒದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ದೇವರು ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ಆಚಮನ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಚಮನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಕೇಶವಾಯಸ್ವ, ನಾರಾಯಣಸ್ವ, ಋಗ್ವೇದಾಯಸ್ವ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಎಲ್ಲ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ಮಾಡಿದ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಭೀಷ್ಮರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ, ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ನೀನು, ನಿನ್ನೆ ಎದುರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನುಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರದ್ದು. ನನ್ನ ಕೈಲಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೃಢೇಶು ಹೃಷಿಕೇಶು ಹೃಷಿಕೇಶಂ ಸ್ಮರಂತಿಕೆ, ಸುದೃಢೇಶು ಹೃಷಿಕೇಶು ಹೃಷಿಕೇಶಂ ಸ್ಮರಂತಿಮೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂತರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಹರೇ ರಾಮ ಹೇಳಿ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸುದೃಢೇಶು ವೃಷಿಕೇಶು, ಇಂದ್ರಿಯ ಗಟ್ಟಿ, ಗಂಟಾಯ್ತಾ? ಮುಗೀತು. ಸುದೃಢೇಶು ವೃಷಿಕೇಶು ಹೃಷಿಕೇಶಂ ಸ್ಮರಂತಿಕೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದುರ್ಬಲ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಸಿಡಿತ, ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ದೃಢ ಆಗಿರಲಿ ಅದೃಢ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದೃಢ ಆದರೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರು ಉದಾಹರಣೆ. ಭೀಷ್ಮರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಅವರ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ, ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಆಚಾರ್ಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ. ಆದರೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿತು, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ, ದೇವರು ಎದುರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಯಿತು. ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪ ನೆನಪಾಯಿತು, ಅಲ್ಲೇ ಹೋದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆ, ದೋಷರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೊನೆಗೆ ಎನ್ನ ಮರಣ ಸಮೀಪವಾದಾಗ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನನಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಶವನಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು. ಭಾಗವತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೊನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿ, ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ, ಕೊನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಏನು? ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರಿಗೆ ಕೊನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತು, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ, 4 ತಿಂಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ನಾವು ಉತ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರು ಹರಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய், உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய்,
தாமிரா வெப் டிவி, உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு.